السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو سائیکلوجی کارنر۔ اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نروس سسٹم ان بیہیویئر۔ دنیا کے بارے میں حصول علم اور آگاہی کا بڑا ذریعہ ہمارے 5 حواس ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 5 حواس اعصابی نظام کی بدولت علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم ان حواس کے ذریعے تمام اشیاء اور افراد سے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا علم اور رد عمل پیش کرتے ہیں۔ عمل اور رد عمل کا یہ باہمی تعاون زندگی میں ہمارے طرز عمل کی تشکیل کرتا ہے۔ ہم چیزوں اور لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں اور دوسروں پر اپنا اثر بھی ڈالتے ہیں۔ سریلے نغمے، دل پذیر خوشبو، نرم ہوا، بہار کی موسم، صحبتیں، مسکراتے ہوئے چہرے ہمارے جسم اور ذہن پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ہم ان دلکش مناظر کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خوفناک مناظر، دلخراش آوازوں اور ناگوار ساتھیوں سے ہم گریز کرتے ہیں۔ ہمارے طرز عمل تکلیف اور راحت سے متاثر ہوتا ہے۔ تکلیف اور راحت کا احساس ہمارے دماغ تک اعصابی نظام نروس سسٹم کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اس لیے نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اعصابی نظام کی بنیادی اجزاء کیا ہیں اور اس طرح کے پیغامات اعصاب کے ذریعے کیسے پہنچتے ہیں۔ انسان ایک جاندار ہے، مگر اس زمین پر سب سے بڑا جاندار آدمی نہیں ہے۔ ہاتھی قد میں اس سے بڑے ہیں۔ آدمی سب سے تیز اور طاقتور بھی نہیں ہے۔ گھوڑے اور شیر رفتار اور طاقت میں اس سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ بقول جان بی ہاسمیجین کے آدمی کا حیرت ناک ہاتھ کسی بھی کام میں کرنے کی بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں، سب سے منفرد نہیں ہے، لیکن آدمی کو عظیم ترین بنانے والا اس کا دماغ یعنی مرکزی نظام نروس سسٹم ہے، جو اس کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس بے مثال اعصابی نظام نروس سسٹم کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم اس کی بنیادی اکائی سے شروع کریں گے۔ اس بنیادی اکائی کا نام یا اس کا بیسک یونٹ ہے وہ نیورون ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ وہاں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل مجموعی طور پر یہ نروس سسٹم کی ایک جھلک سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس پیچیدہ نظام کی بنیادی اکائی نیورون یا عصبانیہ کہتی ہے۔ عصبانیہ یا نیورون 3 پارٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں: سیل باڈی، ڈینڈرائٹس اینڈ ایکسون۔ سب سے پہلے ہم سیل باڈی دیکھتے ہیں۔ مرکزی جسم ڈینڈرائٹس اور ایکسون کے درمیان کسی جگہ ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں دونوں کے بالکل درمیان میں ہو۔ اس مرکزی جسم میں نیوکلیس یا مرکزہ ہوتا ہے۔ نیوکلیس پیغامات کو وصول کرتا ہے اور بھیجتا ہے، جبکہ ڈینڈرائٹس بہت باریک ریشوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ریشے مرکزی جسم سے نکلتے ہیں اور ماحول میں تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں اور ماحول میں ہر طرح کی تبدیلی کی معلومات مرکزی جسم کو فراہم کرتے ہیں۔ ایکسون بھی مرکزی جسم سے نکلنے والی ایک ذاتی شکل ہے۔ اس کی شکل ایک ٹیوب کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ٹیوب بھی کچھ دیر دور جا کر بال جیسے اور باریک ریشوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایکسون پر ایک حساس کیمیائی تہگی ہوتی ہے۔ یہ پیغامات کی رفتار بڑھا دیتی ہے۔ یہ پیغامات 12 سے 120 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ ایکسون پیغامات کو مرکزی جسم کی طرف نہیں بلکہ اس سے دور دوسری طرف لے جاتے ہیں، یعنی پیغامات کا رخ مرکزی جسم کی طرف نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ پیغامات مرکزی جسم سے نکل کر ایکسون کے ذریعے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایکسون مختلف لمبائی کے ہوتے ہیں۔ بعض ایکسون اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ حرام مغز مطلب کہ میڈولا اوبلونگاٹا سے چل کر پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچتے ہیں۔ نیورون کی اقسام ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ، لیکن پھر بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نیورون میسج کو وصول کرتے ہیں اور اسے حرام مغز یا دماغ یا دونوں تک پہنچاتے ہیں۔
सेंसरी न्यूरॉन में पैगामात वसूल करने वाले सिरे पर ख़ास किस्म के रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये ख़ास किस्म के एहसास खुले लम्स दर्जे हरत जायका खुशबू और रोशनी की हंस की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इन्हें मैसेज को वसूल करने वाले खुले कहते हैं या रिसेप्टर्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ये अज़बानी पैगामात को हराम मगज से या दिमाग से अज़लात या गुदूद तक ले जाती हैं ताकि उन्हें हुक्म के मुताबिक हरकत में लाएं, यानी हुक्म के मुताबिक अज़लात को सेक्टर में फैलाने और गुदूदों के अमल या सुस्त करने का काम सर अंजाम देते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन ये जो है यूजुअली सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है, इस वजह से इसे एसोसिएटिव न्यूरॉन कहा जाता है। और बाज़ जगह एसोसिएटिव एंड बाज़ जगह सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन खुद ही मिलकर बराह रास्त रिश्ता कायम करते हैं, दरमियानी वास्ते की ज़रूरत नहीं रहती, जैसा कि रिफ्लेक्स आर्क में होता है। द नर्व इम्पल्स और द नर्व सिग्नल। असली सिग्नल इस पैगाम का नाम है जो न्यूरॉन में सफ़र करता है। ये पैगाम एक बढ़ती कीमियावी तब्दील की शक्ल में होता है, यानी किसी मैसेज को महसूस करने पर किसी न्यूरॉन में एक बढ़ती कीमियावी तब्दीली पैदा होती है। ये तब्दीली कैसे पैदा होती है, इसकी तमाम तफसीलात का इल्म मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। न्यूरॉन इनमें बाहर की तरफ जो है मुस्बत चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। जब खारजी असर से न्यूरॉन में हिजान पैदा होता है तो उसमें बाज़ कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं। इन कीमियाई तब्दीलियों के नतीजे में न्यूरॉन की बढ़ती हालत अभी बदल जाती है, यानी वक्ती तौर पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाती है। बढ़ती चार्ज की ये तब्दीली एक लहर या सिग्नल की सूरत में न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करती है। यही सिग्नल असर न्यूरॉन के जरिए आगे बढ़ता रहता है और बिलाखिर दिमाग तक पहुंचता है। न्यूरॉन और नर्व दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। न्यूरॉन एक वाहिद खुलिया को कहते हैं जो असाबी निज़ाम की बुनियादी अक्कासी है। इस वाहिद खुलिये के 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अब नर्व असब में बहुत से असबानियाँ होती हैं, मतलब कि नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत से असबानियों के मजमूए से असब बनता है, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्व बनाते हैं। जैसे टेलीफोन की एक मोटी तार में बहुत सी मगर अलग अलग बारीक तारें होती हैं। एक असब में सैकड़ों असबानियाँ होती हैं। इसी तरह से पाँव से दिमाग तक पैगाम कई असबानियों के जरिए पहुंचता है। इन असबानियों के सरे से एक दूसरे से जुड़कर दिमाग तक पहुंचते हैं। देखते हैं साइनेप्स क्या होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन दूसरे असबानियों या न्यूरॉन को अपना पैगाम एक दूसरे के सरों पर मौजूद बारीक रेशों के जरिए मुंतकिल करता है, लेकिन याद रखिए कि दो न्यूरॉन असबानियों के सरों पर मौजूद रेशे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं होते। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप जरूर होता है, जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दो न्यूरॉन्स के सर जुड़े नहीं होते तो पैगाम किससे पहुंचते हैं, मतलब from one neuron to another neuron, how information reaches, मतलब how information किस तरह से ट्रेवल करती है। इसका साइंटिफिक जवाब ये है कि ये खुलाबाज कीमियाई साल्मो मॉलिक्यूल से दूर होता है। इस मकाम पर एक कीमियाई मॉलिक्यूल एक असबानियों से दूसरे असबानियों पर ट्रैवल करते हैं, पैगाम पहुंचाकर वापस आ जाते हैं। पैगामात की मुंतकिली बहुत तेज़ होती है। एक पैगाम के बाद दूसरा पैगाम एक सेकेंड के हज़ारवें हिस्से के फ़र्क से मुंतकिल हो सकता है। सेंसर थ्रेशोल्ड क्या होता है? मैसेज अगर एक ख़ास वक्त ताकत से कम हो तो उसको रिसेप्टर सेल्स उसे महसूस नहीं करते। मतलब कि अगर थ्रेशोल्ड लेवल से कम हो कोई भी मैसेज तो उसे रिसेप्टर सेल्स एक्सेप्ट ही नहीं करती।
मैसेज के लिए ज़रूरी है कि वो एक ख़ास हद तक ताकतवर हो, यानी इसकी ताकत एक कम अज़ कम हद मुकर्रर हो। अगर वो अपनी कम अज़ कम हद मुकर्रर से भी कमज़ोर हो तो महसूस नहीं होगा। मैसेज की ताकत की कम से कम हद दहलीज कहलाती है। इस जगह ये नुक्ता समझ लेना चाहिए कि रिसेप्टर सेल्स जब एक बार इसी दहलीज वाले थ्रेशोल्ड वाले मैसेज को कबूल कर ले तो उस पैगाम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत खुद न्यूरॉन फराहम करता है। न्यूरॉन इटसेल्फ इज अ सेल। तो लिहाजा मैसेज के लिए ये ज़रूरी है कि वो थ्रेशोल्ड के बराबर ताकत हो, थ्रेशोल्ड लेवल की ताकत हो उसमें या एनर्जी हो। अगर मैसेज किसी दहलीज से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और अच्छा है। याद रखने की दूसरी अहम बात ये है कि थ्रेशोल्ड लेवल के बराबर एनर्जी इससे भी ज़्यादा ताकतवर दोनों के तरह के मैसेज न्यूरॉन के अंदर एक ही रफ्तार सफ़र करते हैं। इसलिए महसूस किए जाने के बाद पैगाम को आगे बढ़ने की न्यूरॉन के अंदर से भी बढ़ती और महसूस होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़्यादा ताकतवर और कम ताकतवर लेकिन तमीज़ी दहलीज के बराबर ताकतवर मैसेज न्यूरॉन अस्पानियों में एक ही रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो हमारा जिस्म या दिमाग थकी और भूसे के फ़र्क को क्यों कर महसूस करता है? इसका जवाब ये कि थकी की सूरत में न्यूरॉन के अंदर कम लहरें पैदा होती हैं और भूसे की हालत में यके बाद दीगर ज़्यादा लहरें पैदा होती हैं। इसलिए दोनों की रफ्तार एक होने के बावजूद मजबूरी असर में फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स। नर्वस सिस्टम को जो दो डिवीजन में हम तकसीम करते हैं, होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है स्पाइनल कोड और ब्रेन पे मुश्तमिल होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा दो तरह का होता है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। जबकि ऑटोनॉमिक जो है और भी डिवाइडेड है पैरासिम्पैथेटिक में और सिम्पैथेटिक। हम सबसे पहले डिटेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जिसे हम उर्दू में मरकज़ी असाबी निज़ाम भी कह सकते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मरकज़ी असाबी निज़ाम बनाते हैं। इस निज़ाम का ख़ास काम अमाल व अफ़ाल को मरबूत और मुनज़्ज़म रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं हराम मगज़, जिसे हम स्पाइनल कोड भी कहते हैं। हराम मगज़ का ख़ास ताल्लुक रिफ्लेक्स एक्शन से है, लेकिन इसका वास्ता और रास्ता दिमाग से भी रहता है। जो इन लोगों में इसकी लंबाई जवान लोगों में इसकी लंबाई 16 से 20 इंच तक होती है। हराम मगज़ एक तरफ दिमाग को पैगामात भेजता है और वसूल करता है, दूसरी तरफ इज़्तिरारी आमाल के मरकज़ के तौर पर काम करता है। अगर घुटने पर ज़रब लग जाए तो रद्दअमल के तौर पर पाँव में एक झटका सा पैदा होता है। ये इज़्तिरारी अमल है। इस तरह अगर सोते हुए पाँव की अंगूठी में कील रुक जाए तो सोने वाले नींद की हालत में भी पाँव घसीटता है। घुटने का झटका और पाँव का भेजना दोनों इज़्तिरारी अमल हराम मगज़ के हुक्म से ज़हूर पज़ीर होती है। इस तरह के इज़्तिरारी अमाल हराम मगज़ की सतह पर ही अंजाम पा जाते हैं। दिमाग के अहकाम आने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता इज़्तिरारी अमाल और दरअसल हराम मगज़ के ज़रिए ही वजूद में आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद है कि इज़्तिरारी अमाल या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हराम मगज़ की खुद मुख्तारी के बावजूद इस पर दिमाग की बालाई हुकूमत कायम रहती है। इसकी एक पेचीदा मिसाल ये है कि तनी हुई रस्सी पर चलने का करतब दिखाने वाले के पाँव में कोई चीज़ चुभ जाए तो इज़्तिरारी अमल के तहत उसे पाँव एकदम हटा लेना चाहिए, लेकिन चूँकि ऐसा करने में जान का खतरा लाहक होता है, लिहाजा दिमाग अपना लाइख्तियार इस्तेमाल करते हुए हराम मगज़ के हुक्म को नज़रअंदाज कर देता है और अपना हुक्म नाफिज कर देता है कि कुतुब दिखाने वाला पाँव ना हटाए और इरादी तौर पर अपना तवाज़ुन बरकरार रखे ताकि उसकी जान बच जाए। दिमाग की साखत और उसके वज़ाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ
دیکھنے میں دماغ اخروٹ کی مغز کی طرح کا جھلیوں والا مادہ ہوتا ہے۔ اس کا اوسط وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ لڑکوں میں 20 سال تک یہ اپنی پوری جسامت پا لیتا ہے۔ لڑکیوں میں کچھ پہلے اپنی پوری تشکیل کے بعد دماغ کا وزن تھوڑا تھوڑا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سال میں تقریباً 1 گرام کی کمی آ جاتی ہے۔ دماغ کی جسامت اور وزن انسانی قد اور وزن سے متعلق ہوتا ہے۔ اگر اس نقطے کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ دماغ آدمیوں اور عورتوں میں اپنے اپنے قد اور وزن کے تناسب کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جوانی میں دماغ کا وزن 3 پاؤنڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے گرد ایک رقیق مادہ ہوتا ہے۔ اس مادے میں اس کا وزن 50 سے 100 گرام تک ظاہر ہوتا ہے۔ دماغ کی جسامت کا بڑا حصہ اعصابی خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اعصابی خلیے تقریباً 2 ارب کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ خاص طرح کے امدادی خلیے بھی ہوتے ہیں جن کی تعداد 1 ارب کے آس پاس ہوتی ہے۔ امدادی خلیے دماغ کے اعصابی خلیوں کی حفاظت کرتے ہیں جسے گلائل سیلز کہتے ہیں۔ اسی بات کو ہم زیادہ تکنیکی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ میں لاکھوں نیورونز ہوتے ہیں۔ حسی نیورون، سینسری نیورونز جسم کے تمام اعضاء سے آ کر دماغ تک مختلف حصوں میں ختم ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے موٹر نیورونز دماغ کے انہی تمام حصوں سے شروع ہو کر جسم کے تمام اعضاء تک پہنچتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دماغ ایسا مرکز ہے جہاں سے لاکھوں نیورون اعصابیوں کا آغاز ہوتا ہے اور لاکھوں نیورون اعصابیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ ہر طرح کے پیغامات کو وصول کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے اور مناسب احکامات جاری کرتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ حسی نیورون عصبانیوں کے ذریعے پیغامات وصول کرتا ہے اور حرکی نیورون عصبانیوں کے ذریعے احکامات بھیجتا ہے اور عمل درآمد کرواتا ہے۔ دماغ کے اندر وائٹ میٹر ہوتا ہے جسے ہم سفید مادہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو ہم دماغ کا سفید مادہ کہتے ہیں دراصل وہ ایکسون کے اجتماع کا نام ہے جن پر ایک تہ بھی چڑھی ہوتی ہے۔ اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اس کیمیائی تہ کی وجہ سے پیغامات زیادہ آسانی اور تیزی سے گزرتے ہیں جسے ہم مائلین شیٹ کہتے ہیں۔ گرے میٹر بھی ہوتا ہے جسے اردو میں سیلفی مادہ کہتے ہیں۔ نیورون کے ڈینڈرائٹ اور مرکزی جسم مل کر سیلفی مادہ کہلاتے ہیں۔ حسی عمل اور اس کی وضاحت کے لیے یہ دونوں حصے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر جس حصے میں نیوکلیس ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تمام حسیات کا مرکز سیٹ آف آل سینسز، پانچوں حواس کا صدر مقام دماغ ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حسی صلاحیتوں کے مرکز بھی دماغ میں ہی ہے۔ مثلاً حافظہ، تخیل اور ان سب کو مضبوط کرنے کی صلاحیتیں بھی دماغ میں پائی جاتی ہیں۔ پورے دماغی عمل کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی درجہ بندی کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ دماغ حسی نیورون عصبانیوں کے ذریعے کیمیائی و برقی پیغامات وصول کرتے ہیں۔ ان کیمیائی و برقی پیغامات کو معنی دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ فیصلہ کرتا ہے کہ کس پیغام پر کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ حکم نافذ کرتا ہے۔ یہ احکامات حرکی نیورون عصبانیہ عضلات یا غدود تک لے جاتے ہیں۔ موٹر نیورونز عضلات اور غدود حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی عضلات سکڑتے ہیں یا پھیلتے ہیں اور غدود اپنے کیمیائی مادوں کا اخراج حکم کے مطابق زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ ایک جملے میں ہم اس بات کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دماغ پیغامات وصول کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، حکم نافذ کرتا ہے اور حکم کی تعمیل کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عمل کی وجہ 6 درجے درمیانی وقفوں کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ سارے مرحلے اس برق رفتاری سے انجام پائے جاتے ہیں کہ عمل اور رد عمل میں کوئی فرق بھی محسوس نہ ہو۔ دماغ کا کون سا حصہ کس عمل کو کنٹرول کرتا ہے؟ اعصابی نظام سے متعلق دماغ کے 3 اہم ترین حصوں پر توجہ دیں گے جسے ہم سیریبرم اور اسپائنل کورڈ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیریبرم کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مخ اکبر۔ دماغ کا سب سے بڑا حصہ، دماغ کے اعلیٰ ترین افعال، سوچ و ذہانت کا تعلق بھی اسی حصے سے ہے۔
देखने में ये एक झुर्रियों वाला मादा है। झुर्रियों और मुड़े हुए किनारे और दिमाग को तहती बना देते हैं। इस तरह इसका फैला हुआ रुतबा समेट कर कम जगह घेरता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक शाल को समेट कर एक बक्स में बंद कर दिया गया है। दिमाग को ज़्यादा रकबा दरकार था, इसे तहों के जरिए बढ़ाया गया। ज़्यादा रकबा इसलिए दरकार था कि बेशुमार न्यूरॉन के लिए ज़्यादा जगह मैसर आए और पेचीदा अफ़ाल के लिए ज़्यादा से इजाफी मराकज़ कायम हो सके। लिहाजा दिमाग की झुर्रियाँ आला ज़हानत से वाबस्ता हैं, इसके लिए दिमाग की पेचीदा तहों को फ़ायदा भी होता है। इनके अंदर नाजुक एहसासी मरकज़ होते हैं। मुख अकबर के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। हर तरह जिस्म के मुखालिफ हिस्से को कंट्रोल करता है। जिस्म के दाएं हिस्से के अफ़ाल व अमाल दिमाग के बाएं के ताबे होते हैं और दिमाग का दायां ग्रोह जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। दिमाग के इन दोनों ग्रोह में से हर ग्रोह मज़ीद 4 छोटे छोटे लॉब्स में तकसीम होता है, जिनको हम फ्रंटल लॉब, पैरेटल लॉब, टेम्पोरल लॉब एंड ऑक्सीपिटल लॉब कहते हैं। फ्रंटल लोब ये पेचीदा फिक्री और अमाल व अफ़ाल से मुतल्लिक़ है, जबकि पैरेटल लोब बहुत से नसी इलाके में पाए जाते हैं, जबकि टेम्पोरल लोब इसका ताल्लुक समात और जायके और सुनने से है, जबकि ऑक्सीपिटल लोब ये हिस्सा बसी मालूमात से मुतल्लिक़ है। मुख कभी सेरिब्रम जिन शऊरी हसासियात को कंट्रोल करता है वो ये है कि समात और बसारत अतलात का इरादी इस्तेमाल, बोलना, समझना और यादाश्त। इसके अलावा सीखने का अमल और मुंतकी सोच, जज्बात का एहसास, तख्लीकी अमल भी इससे मुतल्लिक़ है। सेरिबेलम, इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसका ज़्यादातर ताल्लुक अज़लाती अफ़आल को मजबूत बनाने से। अज़लाती अर्तबात क्या है, शक्ल पर इसे हम गौर करते हैं। अर्तबात, लड़का फल की शक्ल और सूरत को देखता है, वो महसूस करता है कि ये एक फल है, उसे हासिल करने का फैसला करता है, अपने हाथ को उसे तोड़ने का हुक्म देता है। दिमाग हाथ की हरकत को इस तरह मरबूत करता है कि हाथ इसी सिमत और उसी जगह पहुंचता है जहां सेब शाख पर लटक रहा है। फिक्र व अमल की मरबूत बनाने की सबसे पेचीदा मिसाल पियानो बजाना है। मेडुला ऑब्लिंगाटा, सरहराम मगज़, इसको दिमाग का तना ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इसका ताल्लुक सांस को इस्तवार रखने, दिल की हरकत, खून की गर्दिश और फशा खून, ब्लड प्रेशर से है। कुछ गैर इरादी अफ़आल भी इससे मुतल्लिक़ हैं, मसलन पलक झपकना, निगलना, कह करना, हंसना, कहके लगाना और बेदारी भी इसी दिमाग तने के ये हिस्से से वाबस्ता है। इसका काम और अहम काम हराम मगज़ और दिमाग के दरमियान तमाम पैगामात की तरसील का है। इसके अलावा एहसास के रास्ते बदलने का मकान इस तने में से वाक़ई होता है। दाएं तरफ के एहसास बाएं जानिब और बाएं जानिब के एहसास दाएं तरफ मुड़ जाते हैं। इसलिए दिमाग का दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से और दिमाग का बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। दिमाग और कंप्यूटर दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जिस्म के तमाम अमाल और अफ़आल का मरकज़ दिमाग है, जिसमें अरबों असाबी खुलिये होते हैं। पहले दिमाग की मिसाल टेलीफोन एक्सचेंज से दी जाती थी। इससे बेहतर मिसाल टेलीविज़न स्टेशन की है, जो हर तरह के पैगामात वसूल करता है और नशर करता है। अब इससे भी बेहतर तक़ाबुल ये है कि इसकी मिसाल एक सुपर कंप्यूटर से दी जाए, बल्कि दिमाग जैसा कंप्यूटर अभी बनाया ही नहीं गया, इसलिए दिमाग ऐसे ऐसे काम सरअंजाम देता है जो सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर हैं। इसके अलावा दिमाग की अफ़आल की सलाहियतों का भी पूरी तरह इल्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ आजकल ऐसे ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो गए जो इंसान से शतरंज खेल रहे हैं और उससे भी मात भी दे सकते हैं। कंप्यूटर दो तरह से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। कंप्यूटर इंसानी दिमाग के मुकाबले में ज़्यादा मालूमात महफूज कर सकता है, पेचीदा ज़रब व तक़सीम का काम ज़्यादा बरक़्फ़ारी से सरअंजाम देता है। लेकिन
اس کے کچھ شارٹ کمنٹس بھی ہیں. یہ حقائق یا ایبسٹریکشنس جیسے خدا کا تصور، محبت، حسن وغیرہ کی سمجھنے سے قاصر ہے. کمپیوٹر اس پروگرام اور ان کی اعداد و شمار سے باہر نہیں جا سکتا. اس میں بھر دیے گئے ہوں. کمپیوٹر بامانہ مجروح خیالات کی تخلیق نہیں کر سکتا، جیسے کہ شاعری. ایریاز آف دا برین کیرنگ آؤٹ ڈفرنٹ فنکشن. برین کے ڈفرنٹ پارٹس کے کچھ فنکشنز ہیں، جیسے کہ سیریبرم کے بارے میں پڑھا کہ انسانی جسم کا سب سے بالائی مقام، دماغ کا سب سے بڑا حصہ اندرونی. اس کا جو ایکشن ہوتا ہے اعلیٰ ذکر ہے وہ فکری اعمال، شعوری حسیات، سماعت، بصارت، کلام، سمجھ اور یادداشت. سیریبرم اس کا فنکشن ہوتا ہے عضلاتی ارتباط، توازن اور اٹھنے بیٹھنے کی حالت میں برقراری. میڈولا اوبلنگاٹا بہت سے غیر ارادی افعال کا ذمہ دار، جیسے پلک جھپکنا، پگھلنا، ٹھیکے لگانا، ہنسنا، سانس، دل کی دھڑکن، خون کی دباؤ کو استوار کرنا وغیرہ. ہرا مغز اضطراری افعال محیطی اعصابی نظام میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. عصب اور اعصاب تمام جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، جسے نرو نیورونز ہیں. دماغ تک پیغامات کا لے جانا اور دماغ کے احکامات کا لانا، ان کا یہ فنکشن ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم، جسے ہم محیطی اعصابی نظام بھی کہہ سکتے ہیں. جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب پھیلے ہوئے اعصابی نظام کو محیطی نظام کہتے ہیں. ہاتھ، پیر، تسلیاں اور تسلیوں میں محفوظ اعضاء بھی اسی اعصابی نظام کے پھیلاؤ میں آتے ہیں. محیطی اعصاب دو طرح کے ہیں، حسی اعصاب اور حربی اعصاب، جسے ہم ایک تو آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، دوسرا سومیٹک نروس سسٹم. بدنی میں اہم اعصابی نظام کے ان اعضاء کو رکھتے ہیں جن کا تعلق بیرونی دنیا سے ہوتا ہے، جیسے آنکھ، ناک، کان، جلد وغیرہ، جو اس کی تفصیل کا ایک الگ باب بنتا ہے، اور یہ تفاصیل اگلے باب میں دی گئی. آٹونومک نروس سسٹم خودکار اعصابی نظام کا کام، جس کے تمام اہم اعضاء کو اپنا اپنا کام عمدگی سے انجام دینے کے لیے سازگار متوازن فضا قائم رکھتے ہیں. اس توازن میں ہومیوسٹیسس کہتے ہیں ہم. مثال کے طور پر اگر خون کا دباؤ بڑھ جائے تو دل سے متعلق نیورون دل کی حرکت کو دھیما کر دیتے ہیں اور پیس میکر کو معمول کے مطابق لے آتے ہیں. پیس میکر دل کے لیے برقی روح فراہم کرنے کا کام کرتا ہے اور خود کار اعصابی نظام میں حرکت نافذ خصوصیات کا حامل ہے. طالب علم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ محیطی اعصابی نظام اور مرکزی اعصابی نظام کی تفریق صرف روایت ہے. سائنسی بنیاد پر یہ تفریق بے معنی ہو جاتی ہے. ثبوت کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بصری پیغامات کو لے جانے والے عصب بصری آپٹک نرو لازمی طور پر مرکزی اعصابی نظام کا حصہ ہے، لیکن آنکھ کو جو بصارت کا آلہ ہے اسے ہم مرکزی اعصابی نظام سے الگ کر کے محیطی نظام میں ڈال دیتے ہیں، لہذا یہ تفریق محض روایتی اعتبار سے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیس میکر کیا ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا. پیس میکر دل میں دائیں طرف کی بالائی خانے میں ہوتا ہے. یہ ایک اعصابی مرکز ہے جن کے افعال پر دماغ کا اختیار ضرور ہوتا ہے، لیکن پیس میکر اپنی جگہ خود مختار بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو بھی یہ پیس میکر دل کو کچھ عرصے تک زندہ رکھتا ہے، یعنی اس کی دھڑکن کو قائم رکھتا ہے. دل میں ایسا کتنے نظام ہوتے ہیں؟ دل اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے ایسا کتنے نظام کا کام کرتا ہے. خود کا اعصابی نظام کے تحت اس کی دھڑکن جاری رہتی ہے. اگر دل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے تو پیس میکر اس دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے تاکہ تازہ خون موجود آکسیجن سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اثر ظاہر ہو سکے. اعصاب کا ایک دوسرا نظام جو ہوتا ہے کسی ہنگامی حالت میں دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے. ایک تیسرا اعصابی نظام جو اثر حرام مغز سے ابھرتا ہے، یہ جذباتی دباؤ کے بعد دل کی دھڑکن کو کم یا کنٹرول کرتا ہے، معتدل کرتا ہے.